Can anyone say, is my voice is audible? Yes, sir. Okay. Today I am going to explain the concept of for loop, Python for loop. A loop is used for iterating over a set of statements repeatedly. Suppose ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని కనుక మనం రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే at that time we are going to use this loops, repeated స్టేట్మెంట్స్ని రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లూప్స్ వాడతాం. సపోజ్ చూడండి, is this Python screen is visible to you? Yes, sir. Okay. File, new file. Suppose I am going to do file operations. That's why I am going to name this one as for loop, for operations, for loop dot py. Every time, each and every time, the best practice is give an appropriate name to your program. Give an appropriate name to your program. For loop dot py. Py means Python file. Py extension, Python file. And the location where you are going to save the file is Python 3.7. Suppose if you people are using Python 3.6 version, Python 3.6 version, then this folder name looks like Python 3.6. Next version, higher version, then Python 3.8. Observe the path, local variables, programs, in that programs Python, in that Python 3.7. Here we have to store our file. Save as type Python files. So I am going to save this one. Now, is this Python program screen is visible? For loop.py. Hello, anybody tell me? This Python for loop.py is visible to you, program screen. Yes, sir. File, here I am going to open the file for loop, search for loop, open this for loop file. So observe here. Suppose if I want to print, suppose చూడండమ్మా నాకు ఇలా కావాలనుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్లో నాకేం కావాలి, 4 హ్యాష్లు ప్రింట్ అవ్వాలి. అలాగా ఎన్ని రోస్ కావాలమ్మా, 4 రోస్ కావాలి. ఎవ్రీ రోలో 4 హ్యాషెస్ కావాలనుకోండి. సో మనం మన పైథాన్లో ఏం చేస్తాం, ప్రింట్ డబల్ కోట్స్ క్లోజ్, ప్రింట్ డబల్ కోట్స్ ఓపెన్, డబల్ కోట్స్ క్లోజ్.
Next, print double quotes open, double quotes close. Print double quotes open, double quotes close. Suppose if I compile this one, see the output. If I compile this one, see the output. Run. If I run this one, see the output. Hashes, 4 hashes every row. But what I am doing here, every time I am repeatedly doing this statement. Observe here, I am repeatedly executing the same statement. Repeatedly executing the same statement. Suppose instead of doing this, let me do one program by using our for loop. For I in range of 4, enter. Observe here, indentation. Whenever you give colon and press enter, automatically 4 line space comes here. That is called indentation. 4 spaces, 1 2 3 4, 4 spaces, that is called indentation. In some editors it may be 8 line space, whatever it may be, 8 spaces, sometimes 4 spaces. Even in our options we will change that one. I will discuss that thing later, but for the sake of understandability, please observe here 4 spaces. Now j in range, inside for loop I am going to write one more for loop, j in range. మా ఫర్ లూప్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ ప్రోగ్రాము చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి అంతే. Let me execute this program. Run module. See the output. జస్ట్ అవుట్పుట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే, ఇంకేం వద్దు. సో ప్రీవియస్ కేసులో మనం ఏం చేసాం, 4 హ్యాష్ స్టేట్మెంట్ రిపీటెడ్గా ప్రింట్ హ్యాష్ అని చెప్పి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. సో ఎప్పుడైతే రిపిటేషన్స్ వచ్చినాయో, ఆ రిపిటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ స్టేట్మెంట్ని రిపీటెడ్గా వాడకుండా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక్క హ్యాషే యూజ్ చేసి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయటం వల్ల రిపిటేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాను. అబ్జర్వ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ PDF. సో a loop is used for iterating over a set of statements repeatedly. A set of statements repeatedly. In Python, we have 3 types of loops: for loop, while loop, and do while loop. So the purpose of loops is whenever we are going to execute repeated statements, no need of write every statement number of lines. Instead of writing that one, you simply use for loop. In that for loop, whatever the statement you are going to execute repeatedly, write that statement only once. Only once. So observe here. In this case, అర్థమైందమ్మా ఫర్ లూప్ ఎక్కడ వాడుతున్నామో? ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్? ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఫర్ ఎక్కడ వాడుతున్నామో అర్థం చేసుకోండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీవన్ అన్మ్యూట్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా, మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ సింటాక్స్ ఏంటో చూడండి ఫస్ట్. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ అన్నాను, కాబట్టి అసలు ఈ సింటాక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి.
Syntax of for loop in Python. For is a keyword within the braces variable. మా ఈ బ్రేసెస్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ మధ్యలో వేరియబుల్ అని రాశారు. ఈ బ్రేసెస్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే మ్యాండేటరీ. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ బ్రేస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. వెనెవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ లూప్ యు మస్ట్ గివ్ ఎ వేరియబుల్. అండ్ in is also keyword. In is also keyword. For I in x in sequence. So for loop is used for sequential operations. Whenever we are going to use sequential operations, we will use for loop. We are going to use for loop. So observe cheyandamma. Here variable is a variable that is used for iterating over a sequence. Suppose for I in 10 అన్నా అనుకోండి, for I in x అనే వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లియర్గా అర్థం. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 1 2 4 6 11 20 ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, అబ్జర్వ్ చేయండి. File, new file, save as for loop example.py. for loop example.py. So this is a new program. Here I am going to explain a for loop. Suppose let me take one example, small example. Suppose n is equal to 4. Suppose n is equal to 4. Enter. N is equal to 4. Enter. My voice ఎవరిదో వస్తుందమ్మా, please unmute yourself. Please mute. I am going to log the session. Noise is coming, please mute. Why not 3? Please mute. N is equal to 4. For I in range of 0, n. For I in range of 0, n, colon. We must use colon. Whenever we are using for loop, we must use colon. Enter. Print I. Print I. Observe. 0, 1, 2, 3. n వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నానమ్మా? n వాల్యూ 4 తీసుకున్నాను. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్, ఎప్పుడైతే మీరు ఫర్ ఐ అంటున్నారో ఐ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా ఇనీషియల్ అవుతుంది. ఐ వాల్యూ ఎక్కడ నుండి తీసుకుంటుందమ్మా? 0 దగ్గర నుండి తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 0, n. సో ఐ వాల్యూ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇన్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to n. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n? వాల్యూ ఆఫ్ n is 4. సో హియర్ ఐ am going to print from 0 to 4. So the range of I value is from 0 to 4. నార్మల్గా మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అమ్మా? నార్మల్గా మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? ఫర్ లూప్ ఎట్లా రాసాం? ఫర్ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. సో సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఇలా రాసేవాళ్ళం. ఫర్ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. సేమ్ ఇక్కడ రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. 0 and n.
No need to mention increment operator here. No need to mention increment operator here. By default, it is going to increment 1 at a time 1. First time 0 I value. After that 0 plus plus. Automatically it will go and increment. The value becomes 1. After that 1 increment like that. So no need of giving increment here. That is the only difference. సో రేంజ్ అనే ఫంక్షన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, ఇనీషియల్గా 0 తీసుకున్నాం, ఎన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 4. సో 0 to 4 వెళ్ళాలి, ఎవ్రీ టైం ఒక ఇంక్రిమెంట్ వెళ్తుంది. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా రాసామో ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఫర్ లూప్లో నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను, ప్రింట్ ఐ అని. సో ఇనీషియల్గా ఇక్కడ నుండి తీసుకుంటే ఇనీషియల్గా ఐ వాల్యూ ఎంతమ్మా 0 కాబట్టి ప్రింట్ 0. ప్రింట్ ఐ అనగానే మనకేం ప్రింట్ అవుతుంది, 0 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత లూప్లో నుండి బయటకు వచ్చామా, రాలేదు. ఎక్కడ దాకా చెక్ చేయాలి, నేను లూపు 4 దాకా చెక్ చేయాలి. లూప్ ఎక్కడ దాకా చెక్ చేయాలమ్మా, 4 దాకా చెక్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ ప్రింట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫర్ లూప్కి వచ్చింది. కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఫర్ లూప్కి వస్తుంది. ఫర్ లూప్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమైందంటే ఐ వాల్యూ 0 ఉంది కదా, ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఐ వాల్యూ బికమ్స్ ఐ ప్లస్ 1. సో ఇనీషియల్గా ఐ వాల్యూ ఎంతమ్మా 0 కాస్త ఇప్పుడు ఏమైంది 1. 0 బికమ్స్ 1. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేసుకునేది 4 దాకా ప్రింట్ చేయాలి బిఫోర్ 4, కానీ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అయితే 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే 1. సో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 1 వస్తుంది. ఐ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు 1 అయింది, 1 ప్రింట్ చేస్తాం. తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఐ వాల్యూ 1 కాస్త 2 అయింది. ఈ ఫర్ లూప్కి వెళ్ళారు, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంతమ్మా 2. సో 2 చెక్ చేసుకునేది 2,4. ఐ వాల్యూ 0 నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి 2,4. సో 4 కన్నా తక్కువే కాబట్టి 2 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3, ఈ 2 తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ 3 అవుతుంది, వాల్యూ 3 ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఎప్పుడైతే 4 అయిందో ఆ ఎన్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా 4 ప్రింట్ అవ్వకుండా ఎగ్జిట్ అవుతాం. 4 ప్రింట్ అవ్వకుండా ఎగ్జిట్ అవుతాం. చూడండి, అప్ టు 0. ఫస్ట్ 0 ప్రింట్ అయింది, తర్వాత 1, నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ 3. సో ఫర్ లూప్లో ఇలా జరుగుతుంది. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 0 to n. సపోజ్ నేను ఒక ఎన్ వాల్యూ 10 ఇచ్చాను అనుకున్నాం, ఎన్ వాల్యూ 10 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు గెస్ చేయండి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది. ఎన్ వాల్యూ 10 ఇచ్చాను కాబట్టి 0 దగ్గర నుండి 10 వరకు, కానీ 10 ప్రింట్ అవ్వదు. అప్ టు 9 10 ప్రింట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే రేంజ్లో మీరు హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇస్తున్నారో 0,10 కాదు 0,n. 0,n అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 0 ప్రింట్ అయింది, ఐ వాల్యూ 0 ప్రింట్ అయింది ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా. తర్వాత ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అవి ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. చెక్ చేసుకున్నది 10 కన్నా తక్కువేగా, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ అప్ టు 9. ఎప్పుడైతే 10కి ఈక్వల్ అయిందో, ఐ వాల్యూ 10 అయిందో అక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఈజ్ ఎనీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ డౌట్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. If anyone has doubt, please let me know. I will explain with another list concept. Ma ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Please unmute yourself. If anybody is having doubt, please raise your hand so that I will unmute you. Anybody? Is my voice is audible? Yes sir, audible. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, లేదా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. Do you have any doubts? No, sir. Okay. Next, suppose if you take any example like list, print, list iteration, print, list iteration. ఒక
ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నామమ్మా. లిస్ట్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హలో హౌ Sir. టెల్ మీ. సో నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నానమ్మా. ఆ లిస్ట్లో ఒక ఫర్ లూప్ రాద్దాం. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్, ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్ ఎంటర్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. సపోజ్ ఈ ఫర్ రాయక ముందు ఒకసారి నేను నార్మల్గా ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్కి కామెంట్ పెట్టాను, ఇండెంటేషన్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి నార్మల్గా ఇలా రాశానమ్మా. ఫర్ లేదనుకోండి, సపోజ్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఏమీ లేదు, నేను ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చూడండి ఏం జరిగిద్దో. నేమ్ ఎర్రర్, ఐ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, ప్రింట్ ఎల్. ఎల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే. లిస్ట్లో ఏమైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ మొత్తం కూడా ప్రింట్ అయిందమ్మా. నాకు ఇలా కాకుండా లిస్ట్ ఏం కావాలంటే డిఫరెంట్గా రావాలి, లైన్ బై లైన్ రావాలంటే లిస్ట్లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ రావాలనుకోండి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫర్ రాస్తున్నాను. చూడండి, అప్పుడు నేను ఫర్ రాస్తున్నాను. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఈ సింటాక్స్ తీసేసాను. ఎప్పుడైతే మనం ఇలా రాస్తున్నామో కంపల్సరీగా మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఫర్ లూప్ కాబట్టి ఇండెంటేషన్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా స్పేస్ రావాలి. సో 4 లైన్ స్పేస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందమ్మా, హలో. సో లిస్ట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క వాల్యూని తీసుకుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి అమ్మా. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్, ఎప్పుడైతే నేను ఒక లిస్ట్ రాశానో ఆ లిస్ట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, లిస్ట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఒక్కొక్క లిస్ట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కావాలి నాకు. సో ఎప్పుడైతే నాకు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కావాలో అప్పుడు ఏం చేశాను, ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్, ఐ వాల్యూ ఇనీషియల్గా ఎంతమ్మా, 0. ఎల్లో ఎల్ అంటే ఎంటైర్ లిస్ట్, ఇది మొత్తం లిస్ట్ అనుకున్నాం. సో ఐ ఇన్ ఎల్, ఐ వాల్యూ ఇనీషియల్గా ఎంత, 0. సో ఎప్పుడైతే ప్రింట్ ఐ అన్నామో ఇనీషియల్గా ఐ వాల్యూ 0 కాబట్టి హలో ప్రింట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫర్ లూప్లో డిఫాల్ట్గా ఈ ప్రింట్ ఐ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి పైకి వెళ్తుంది. సో ఇనీషియల్గా 0 దగ్గర నుండి ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది, ఐ వాల్యూ 1 అయింది. ఫర్ 1 ఇన్ లిస్ట్, ఆటోమేటిక్గా 1 అంటే ఎంతమ్మా, ఇక్కడ లిస్ట్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ ఉంది, 0 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ ఉంది. హలో 0 ప్రింట్ చేసాము, హలో ప్రింట్ చేసాము. తర్వాత 1లో ఏముందమ్మా, హౌ ఉంది. నెక్స్ట్ హౌ ప్రింట్ అవుతుంది. 1 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఐ వాల్యూ 1 నుంచి ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 2 అవుతుంది. సో ఐ వాల్యూ 2 అయిందంటే లిస్ట్లో ఇక్కడ ఏముందమ్మా, 2లో ఏముంది, ఆర్ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఐ వాల్యూ ఒక ఇంక్రిమెంట్, 2 నుంచి ఒక ఇంక్రిమెంట్ 3. ఎప్పుడైతే 3 అయిందో 3లో ఏముంది, యూ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ 4 అయిందమ్మా. ఫర్ 4 ఇన్ ఎల్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ 4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 4 అంటే 0 దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 5th ఎలిమెంట్ లిస్ట్లో ఉందా, 5th ఎలిమెంట్ లిస్ట్లో లేదు. అందుకని యూ దాకా ప్రింట్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఇఫ్ లిస్ట్లో 5th ఎలిమెంట్ కనుక ఉంటే అప్పుడు మీకు 5th ఎలిమెంట్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 4 ఎలిమెంట్స్ దాకా అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ లిటరేషన్, లిస్ట్ ఇటరేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రింట్ చేసాము. దాని కింద ఈ లైన్, ఇది వద్దు అనుకుంటే హ్యాష్ పెట్టండి, F5 సేవ్ ఎంటర్. సో ఈ 4 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్లో ఇంకోటి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే, 5th వన్ ఆల్సో గోయింగ్ టు డిస్ప్లే అంటిల్ ద ఎండ్. సో ఇది ఒకటి కాదమ్మా, ఎల్, ఐ ఇన్ ఎల్, దిస్ ఈజ్ నాట్ 1, దిస్ ఈజ్ ఎల్. అర్థమైందమ్మా? లిస్ట్ ఇటరేషన్, ఒక లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సపోజ్ మీరు ఒక టపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, టపుల్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఒకసారి. టపుల్ ఆపరేషన్, టపుల్ ఇటరేషన్. సపోజ్ ఒక టపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏం జరిగింది చూడండి. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, టపుల్ అంటే
ఏ బ్రేస్ వాడతాం? నార్మల్ బ్రేస్ వాడతాం. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడితే లిస్ట్, టపుల్ అయితేనేమో నార్మల్ బ్రేసెస్, డిక్షనరీ అయితే కర్లీ బ్రేసెస్. చూడండి అమ్మా, వెనెవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లిస్ట్ వాడాలి అంటే ఈ బ్రేస్ వాడాలి. తర్వాత టపుల్ వాడాలి అంటే ఈ బ్రేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం. డిక్షనరీ వాడాలి అంటే ఈ బ్రేసెస్ వాడాలి. అర్థమైంది కదమ్మా? డిక్షనరీ వాడాలి అంటే ఈ బ్రేసెస్ వాడతాం, టపుల్ ఈ బ్రేసెస్, లిస్ట్ ఈ బ్రేసెస్. సో పైథాన్ డిఫాల్ట్గా ఈ బ్రేస్ని చూసి అది లిస్టా టపుల్ అర్థం చేసుకుంది. మీరు ఈ లిస్ట్ అని మెన్షన్ చేయకపోయినా డిఫాల్ట్గా ఈ బ్రేసెస్ చూస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది లిస్ట్, ఈ బ్రేసెస్ చూస్తే ఇది టపుల్, ఈ బ్రేసెస్ చూస్తే డిక్షనరీ. సో దానికి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సో టపుల్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే ఒక టపుల్ తీసుకుందాం. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు gigs for gigs. This is one example. Suppose I take this one. Next I am going to print this one. For I in t colon enter print I, control S F5. సేమ్ మనం టపుల్ తీసుకున్నా కానీ టపుల్లో కూడా ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ లూప్ నార్మల్గా ఫర్ తీసేసి ప్రింట్ చేశాను అనుకున్నాము. ఫర్ తీసేసి నేను టపుల్ ప్రింట్ చేస్తే ప్రింట్ టీ, ఫర్ తీసేసి నేను కనుక ప్రింట్ చేస్తే ఆ లిస్ట్ మొత్తం ఒక లైన్లోనే వస్తుంది. లిస్ట్ మొత్తం కూడా సింగిల్ లైన్లో వచ్చింది. టపుల్, ఇది టపుల్ కాబట్టి ఈ బ్రేసెస్లో లిస్ట్ మొత్తం వచ్చింది. టపుల్ మొత్తం ప్రింట్ అయింది ఈ బ్రేసెస్లో. సో టపుల్ మొత్తం కాకుండా లైన్ బై లైన్ టపుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఒక్కొక్క లైన్లో రావాలి అనుకోండి. ఒక్కొక్క లైన్లో రావాలి అంటే మనం ఏమి యూజ్ చేస్తాం? ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక్కొక్క లైన్లో రావాలి అంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. అవుట్పుట్ దీనికి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని పిక్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని, సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఐ ఇన్ టీ, ఐ వాల్యూ ఇనీషియల్గా 0, ఐ వాల్యూ ఇనీషియల్గా 0. ఫర్ ఐ ఇన్ టీ ఐ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 0. ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం మనం? ఇన్ టీలో చెక్ చేస్తున్నాం. టీలో 0th ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా? టీలో 0th ఎలిమెంట్ గీక్స్. సో ఫస్ట్ గీక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 0 కాస్త 1 అయింది. ఫర్ 1 ఇన్ టీలో 1. సో 1 పొజిషన్లో ఏముంది ఇక్కడ? ఫర్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. 1 కాస్త 2 అయింది. ఫర్ 2 ఇన్ టీ, 2 అంటే ఎంతమ్మా? గీక్స్ ప్రింట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. 2 అంటే 2 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే 2 + 1 3. థర్డ్ పొజిషన్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి ఈ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. కావాలంటే మీరు ఇంకో స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి ఇక్కడ. ఈ 3 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ హాయ్ ప్రింట్ అయింది. చూడండి, ఈ 3 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ హాయ్ ప్రింట్ అయింది. సో ఈ మొత్తం ఈ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అయ్యేవి మాత్రమే ఈ లూప్లో ఉంటాయమ్మా. ఈ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అయ్యేవి మాత్రమే ఈ లూప్లో ఉంటాయి. సో ఈ హాయ్ అనేది ఫర్ లూప్కి అవుట్ సైడ్ ఉంటుందమ్మా. ఫర్ లూప్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. కావాలంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ప్రింట్ ఇటరేషన్ మీ క్లారిటీ కోసం చెప్తున్నాను, చూడండి అమ్మా. సపోజ్ నేను ఇలా ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమైతే చూడండి. మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడండి. ఫస్ట్ గీక్స్ ప్రింట్ అయింది. గీక్స్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ ఫర్ వాడాం కదా, ఫర్ ఇటరేషన్.
తర్వాత గీక్స్ ఇటరేషన్. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఐలో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ప్రింట్ ఐ అన్నాను. ప్రింట్ ఐ అనగానే ఏం ప్రింట్ అయింది? గీక్స్ ప్రింట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఐ వాల్యూలో ఏముందమ్మా? గీక్స్ ఉంది. అందుకని గీక్స్ ఇటరేషన్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. చూడండి అమ్మా, ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత గీక్స్ కాస్త ఏమైంది? ఇక్కడికి వచ్చాం, 0 కాస్త 1 అయింది. 1 అంటే అక్కడ ఏముంది? ఫర్ ఉంది. అందుకని ఫర్ ప్రింట్ అయింది. ప్రింట్ ఐ అనగానే ఫర్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ప్రింట్ ఐ కామా ఇటరేషన్, ప్రింట్ ఫర్ ఇటరేషన్. సో ఐ కామా ఇటరేషన్ అంటే ఫర్ అయింది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ హాయ్ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకని ప్రింట్ అవ్వట్లేదు? ఈ ఇండెంటేషన్ బ్లాక్లో ఉంది ఈ 2 స్టేట్మెంట్సే. ఈ 2 స్టేట్మెంట్లు మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే బయటకు వచ్చిన తర్వాత హాయ్ ప్రింట్ అవుతుంది. అందుకే మీకు హాయ్ ఎక్కడ ప్రింట్ అయిందమ్మా? చివర్లో ప్రింట్ అయింది. ఫస్ట్ గీక్స్ ప్రింట్ అయింది. ఇందా మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం గీక్స్ అంటే ఐ వాల్యూ 0 కాబట్టి, ఐ వాల్యూ 0 కాబట్టి ఈ గీక్స్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత గీక్స్ ప్రింట్ చేసాం. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? ఐ కామా అంటున్నాం. ఐలో ఏముంది? గీక్స్ ఉంది. గీక్స్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ అయితే 0 కాస్త 1 అయింది. ఇక్కడ 1లో ఏముంది? ఫర్ ఉంది. సో ప్రింట్ ఐ అనగానే ఫర్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ప్రింట్ ఐ కామా ఇటరేషన్, ఫర్ కామా ఇటరేషన్ కాబట్టి ఫర్ కామా ఇటరేషన్ ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. సో 1 కాస్త 2 అయింది. 2 అంటే గీక్స్. అందుకని ప్రింట్ ఐ అనగానే గీక్స్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ప్రింట్ ఐ కామా ఇటరేషన్, గీక్స్ స్పేస్ ఇటరేషన్. ఆ తర్వాత ప్రింట్ హాయ్, ఇది ప్రింట్ అయింది. ఎందుకని ప్రింట్ అయింది? మళ్ళీ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. థర్డ్ పొజిషన్లో ఏమైనా ఉందా? థర్డ్ పొజిషన్ ఏం లేదు. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద టపుల్కి వచ్చాం కాబట్టి ఈ ఫర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. ఫర్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. అందుకని ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏమీ రాయలేదు అనుకోండి, కామెంట్ పెట్టేశాను అనుకోండి, F5. అక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఫర్ లూప్లో నుండి బయటకు వచ్చేస్తాం. అర్థమైందమ్మా? టిల్ నౌ ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్? Do you have any doubts? Please tell me. No, sir. ఫర్ లూప్ అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఇప్పుడు ఫర్ లూప్లో చిన్న లాజిక్స్ రాద్దాం. చాలా చిన్న లాజిక్స్ చెప్తాను, చూడండి అమ్మా. సో దట్ యూ విల్ బి ఫెమిలియర్. సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటున్నానమ్మా. ఆ లిస్ట్లో వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. ప్రసాద్ కామా 65 కామా 2.5. సపోజ్ నేను ఇలా ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను. ఎంటర్. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ కోలన్, ఎంటర్. ప్రింట్ ఎక్స్ ఏం ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ వన్, రన్ మాడ్యూల్ ప్రసాద్ 65 2.5. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ అంటున్నాను. ఇనీషియల్గా ఐ వాల్యూ 0 ఇన్ ఎక్స్. 0 ఎంతమ్మా? ఎక్స్ వాల్యూలో ప్రసాద్. అందుకని ఇక్కడ నేను ఏం అడుగుతున్నానమ్మా? ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాను? 0 అనేది కనుక ఉంటే నాకు ఐని ప్రింట్ చేయమనట్లేదు. చూడండి, ఇందాక దాకా నేను ఐ ప్రింట్ చేశాను. ఐ ప్రింట్ చేయగానే ఏమైంది? ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయింది. సో లిస్ట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఐటమ్ 1 by 1 ప్రింట్ అవుతా వచ్చింది. ఇక్కడ ఐ తీసుకున్నాను కాబట్టి. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మీకు ఏమైంది? ఎక్స్లో ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అయింది. డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఎక్స్లో ఏముంది, ఐలో ఏముంది మీకు తెలియటానికి నేను ఇది చెప్పాను. సో ఎక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రసాద్ 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, 65 2.5. సో నేను ఎప్పుడైతే ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ అన్నానో ఐ వాల్యూ 0 ఇన్ ఎక్స్ అంటే ప్రసాద్.
కానీ నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఎక్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అంటే 0 ఇన్ ఎక్స్, 0కి కనుక ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటే నాకు ఎంటైర్ ఎక్స్ ప్రింట్ చేయండి. అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ లైన్ ఇది మొత్తం ప్రసాద్ 6.5 2.5 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేనేం అడుగుతున్నాను, ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. సో 0 కాస్త ఏమైందమ్మా 1 అయింది. ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ 1 అయిందో ఆటోమేటిక్గా 1లో ఏముంది 65. 1లో వాల్యూ ఉందిగా, 1లో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ నాకు ఎక్స్ ప్రింట్ చేయండి. నెక్స్ట్ 1 కాస్త 2 అయింది. 2 వాల్యూ ఉందిగా 2.5. 2లో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ నాకు ప్రింట్ ఎక్స్. ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే మొత్తం ఇంకోసారి ప్రింట్ చేయండి. తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయింది, ఇక్కడ 3 ఉంది. 3 అనే వాల్యూ ఉంది, ఎక్స్లో లేదు. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్కి వచ్చాం కాబట్టి బయటకు వచ్చేసి. సో అందుకే మనకు అవుట్పుట్లో ఏముంది, ఇవి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఐ డిస్ప్లే చేశాను అనుకోండి, నాకు ఐ డిస్ప్లే చేస్తే ఐలో ఏమున్నాయో తెలుస్తుంది. F5. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇందాక ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, నేను ఒక్కొక్క వాల్యూ ఐ వాల్యూ చెక్ చేసుకొని ఐ ప్రింట్ చేయకుండా ఎక్స్ ప్రింట్ చేశాను. ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం కూడా మనకు వచ్చేసింది. ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం కూడా మనకు వచ్చేసింది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను ఐ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఐ ప్రింట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ 0 ఇనిషియల్లీ ప్రసాద్. ప్రింట్ ఐ, ఐలో ఏముంది ప్రసాద్ ఉంది, అందుకని ఫస్ట్ ప్రసాద్ ప్రింట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, 1 అవుతుంది. 1 అవగానే 65. ప్రింట్ ఐ, ప్రింట్ 65 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చింది. ప్రింట్ 2.5 ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్కి వచ్చాం కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తాం. అందుకని మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది, ఐ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయింది. సపోజ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రసాద్, ఎంటర్. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ కోలన్, ఎంటర్. ప్రింట్ ఐ. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడం ఏం ప్రింట్ అవుతుందో. ఇక్కడ నేనేం తీసుకున్నాను, ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ అంటున్నాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో. ప్రసాద్ PRASAD. సో ఫర్లో ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో చూడండి అమ్మా. ఇందాక నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఇందాక ప్రోగ్రాంలో నేను లిస్ట్ తీసుకున్నాను. లిస్ట్లో ఏంటి 3 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు అది ఎలా ట్రీట్ చేసిందంటే, సపోజ్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రసాద్ 6, 2.5. నేను ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ తీసుకున్నానో ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఏం ట్రీట్ చేసిద్దంటే ఇది మొత్తాన్ని ఒక దానిలో ట్రీట్ చేసింది. కామా సపరేటర్ ఉంది కాబట్టి కామా సపరేటర్ ముందు దాకా ఒక ఐటమ్, ఇది 0. కామా సపరేటర్ తర్వాత ఉన్నది 1, కామా సపరేటర్ తర్వాత ఉన్నది 2, ఇలా ట్రీట్ చేసింది. బట్ నేను ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను, కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి అవుట్పుట్. సో ఇలా జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు నేనేమి ఇచ్చాను, ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నానో ఆటోమేటిక్గా స్ట్రింగ్ అనగానే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 అలాగా ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగా లైన్ బై లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది, లైన్ బై లైన్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి కావాలంటే. F5. ఫస్ట్ P ప్రింట్ అయింది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ వాల్యూ ఇనిషియల్గా 0 ఇన్ ఎక్స్, 0 క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎక్స్, P ప్రింట్ P ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి 0 నుంచి 1 వచ్చింది. 1 పొజిషన్లో ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఎక్స్లో R ఉంది, అందుకని R ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ లైన్ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది, 2 అయింది. 2 ఫర్ 2 ఇన్ ఎక్స్, 2 ఎంత A, 3S, 4A, 5D. ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ 6 అయిందో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ వచ్చింది, బయటకి ఎగ్జిట్ అయింది. సో దానివల్ల ఇలా వచ్చింది. నాకు ఇలా రాకూడదు అనుకోండి అమ్మా, సపోజ్ నాకు ఇలా రాకూడదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, నాకు ఒక్క లైన్లో రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్లో రాస్తాము. 2 సింగిల్ కోట్స్కి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వకపోతే స్పేస్ రాదు. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ప్రసాద్ ఒక్క దగ్గరే ప్రింట్ అయింది, స్పేసెస్. కావాలంటే మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇవ్వచ్చు ఎండ్లో, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక స్పేస్ ఇస్తే సింగిల్ స్పేస్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి అమ్మా.
మీ ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ అండ్ ఒక క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసిద్ది. ఈ అండ్ ఒక క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేసిద్ది. అండ్ సింగిల్ కోట్స్ ఓపెన్ సింగిల్ కోట్స్ క్లోజ్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్లకుండా, ఫర్ లూప్లో మీరు రాసేటప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ పి ప్రింట్ అవ్వగానే ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. అలా నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్లకుండా నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఈ లైన్ పక్కనే ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్ పెట్టుకుంటాం. కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రింట్ చూడండి, పి పక్కన హాయ్ ప్రింట్ అయింది, ఆర్ పక్కన హాయ్ ప్రింట్ అయింది. నార్మల్గా అయితే ఇది నెక్స్ట్ లైన్, కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఆరు హాయ్ కూడా నాకు పక్కనే రావాలనుకోండి, ఆరు హాయ్ కూడా పక్కనే రావాలి. ఏం చేస్తాం, కామా ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్ స్పేస్ సింగిల్ కోట్. చూడండి, పి హాయ్, ఆర్ హాయ్, ఏ హాయ్. అబ్జర్వ్ చేశారమ్మా డిఫరెన్స్? సో ఎండ్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అడిగేటప్పుడు ఈ ఎండ్ గురించి అడుగుతారమ్మా. రియల్ టైమ్గా మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. మీరు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా రాస్తే ఆ రాసిన నెక్స్ట్ లైన్ కూడా దాని పక్కనే ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే, నెక్స్ట్ లైన్ కూడా ప్రీవియస్ లైన్కి పక్కనే ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్ వాడతాం. ఏదర్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్ మీ ఇష్టం, మీరు ఏం కావాలంటే వాడచ్చు. మీరు ఏమి కావాలన్నా అవి వాడచ్చు. లేదా నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, 3 సింగిల్ కోట్స్ స్పేస్ 3 సింగిల్ కోట్స్. మన ఇష్టం, ఏవి కావాలంటే అవి యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను. నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఒకసారి మీరు రిమెంబర్ చేసుకోండి. ఎనీ డౌట్స్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్స్. I will explain more and more examples in for loop, no problem. Today up to 2:30 I will explain this for loop only, no problem. If you have any doubts, please tell me. సార్ చెప్పం. ప్రసాద్ దగ్గర స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెడితే ఏమవుదా? సపోజ్ చూడండి, ప్రసాద్ దగ్గర ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాం మనం. సపోజ్ ప్రసాద్ దగ్గర స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఏమైతే చూద్దాం. ప్రసాద్ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ప్రసాద్ దగ్గర స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టారు కాబట్టి ఈ ఎండ్ కూడా తీసేద్దాం. ఇందాక ఎండ్ ఉంది కాబట్టి మనకు పక్కనే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్ట్గా ఒక మొత్తం ప్రసాద్ని ఒక ఐటెంలో తీసుకుందాం. ఎందుకని, ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చారో దాని మీనింగ్ ఏంటి, లిస్ట్ అని. సో లిస్ట్లో ఇది మొత్తం ఒక ఐటమ్. ఎప్పుడైతే మీరు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీసేశారో ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా చూడండి, డిఫరెన్స్ అర్థం. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తీస్తేనేమో ప్రసాద్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా తీసుకుంటుంది. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని లిస్ట్లో ట్రీట్ చేస్తుంది. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెడితే లిస్ట్ అవుతుంది, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టకపోతే స్ట్రింగ్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? హలో, ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. Do you have any doubts, anybody? చెప్పండి అమ్మా. Any doubts? If you have any doubts, unmute yourself or raise your hand so that I will unmute you. Is my voice is audible?
Any problem with my voice? No, sir. Okay. Next, we'll do some other examples. Suppose for I in 2, 6, hello. Print I. If I am going to execute this one, run module, error, observe, invalid syntax. Invalid syntax. What it means? I forgot to give indentation. సో కాలన్ ఇవ్వటం మర్చిపోయానమ్మా. నేను ఎప్పుడైతే కాలన్ ఇవ్వలేదో ఆటోమేటిక్గా ఎర్రర్ చూపించింది. సపోజ్ కాలన్ ఇచ్చాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో చూడండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్. ఇండెంటేషన్ ఇస్తే సరిపోదు, ఆ ఇండెంటేషన్కి రిలేటెడ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం 4 లైన్ స్పేస్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. అవుట్పుట్ వచ్చింది 2, 6 హలో. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం చేసామంటే ఒక లిస్ట్ తీసుకొని లిస్ట్ని ప్రింట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ తీసుకోవట్లేదు, డైరెక్ట్గా లిస్ట్కి వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఒక లిస్ట్నే డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాను. చూడండి కావాలంటే ఇందాక మనం ఏం చేసాం ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇందాక ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 6, హలో. అయితే డిఫరెంట్ తీసుకోండి. 4, 8.5, 7.5, how. For I in A, enter, print I. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ, దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ఒక వాల్యూ తీసుకొని ఒక లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ని ఏ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను అంతే. సో మీరు అలా అయినా రాయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా లిస్టే ఇక్కడ తీసేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ లిస్ట్ తీసుకోకుండా మల్టీ లైన్ కామెంట్ పెడతాను చూడండి. మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ 3 సింగిల్ కోట్స్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అంటాం. ఎన్ని లైన్లు ఉంటే అన్ని లైన్లకి మీరు మల్టీ లైన్ కామెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ లిస్ట్ తీసుకున్నాను కదమ్మా, లిస్ట్ కాకుండా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఐ ఇన్ హాయ్, ప్రింట్ అబ్జర్వ్ హియర్. సో స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి స్ట్రింగ్లో ఉన్న ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేసింది. సో ఇక్కడ లిస్ట్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. లిస్ట్ తీసుకుంటేనేమో ఒక్కొక్క ఐటమ్, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా హాయ్ని HEAI రాసింది, కానీ ఇక్కడ హౌ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ హౌ ప్రింట్ చేసింది. చూడండి హౌ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా హౌ ప్రింట్ చేసింది. సో ఎందుకని, హౌ మొత్తం కూడా ఒక ఐటమ్, లిస్ట్లో హౌ మొత్తం కూడా ఒక ఐటమ్, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది స్ట్రింగ్కి లిస్ట్కి అదేనమ్మా డిఫరెన్స్. సో మనం ఎక్కడైనా చెప్పామా ఇది లిస్ట్ అని, ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్రేస్ వచ్చిందో పైథాన్ దాన్ని లిస్ట్గా ట్రీట్ చేసిద్ది. ఎప్పుడైతే మామూలు బ్రేసెస్ వచ్చినాయో దాన్ని అప్పుడు ఏం ట్రీట్ చేసిద్ది, దాన్ని టపుల్. ఎప్పుడైతే కర్లీ బ్రేసెస్ వచ్చినాయో దాన్ని డిక్షనరీ. నెక్స్ట్ సపోజ్ సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ I in range of 11, 21, 11, అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్, కోలన్ ప్రింట్ I F5. 11 దగ్గర నుంచి నేను ఎప్పుడైతే 21 ఇచ్చానో అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, మ్యాక్సిమం వాల్యూ 21 అని ఇస్తే n-1, 21 - 1, 20 దాకా ప్రింట్ అవుతాయి అమ్మ. 11తో స్టార్ట్ చేసి 20 దాకా ప్రింట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే 21 వచ్చిందో కండిషన్లో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది.
సపోజ్ నేను ఇక్కడ 2 రాశాను అనుకున్నాం. 11, 21, 2. అబ్జర్వ్ హియర్. ఏమేమి డిస్ప్లే అవుతున్నాయమ్మా? 11 తర్వాత 12 డిస్ప్లే అవ్వలేదు. తర్వాత 13 తర్వాత 14 డిస్ప్లే అవ్వలేదు. 15 తర్వాత 16 డిస్ప్లే అవ్వలేదు. అంటే ఒక ఇంక్రిమెంట్ i = i+1 అంటున్నాం కదమ్మా. డిఫాల్ట్గా ఒక ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. నాకు ఒక ఇంక్రిమెంట్ కాదు, నాకు 2 ఇంక్రిమెంట్లు కావాలి అనుకున్నప్పుడు 2 రాస్తాం. సపోజ్ 5 తీసుకున్నారు అనుకోండి, F5 ఓన్లీ 2. 11 తర్వాత 5 యాడ్ చేస్తే 16, నెక్స్ట్ 5 యాడ్ చేస్తే లూప్ నుండి బయటకు వెళ్తున్నాం. ఎందుకని 21 దాకేగా మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది. 21 ప్రింట్ అవుతుందా? ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. 20 దాకే తీసుకుంటుంది. అందుకని సపోజ్ 10 తీసుకోండి, ఓన్లీ 11. ఆ తర్వాత ఇంకేమీ లేవు. 11కి 10 యాడ్ చేస్తే 21 ప్రింట్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. సపోజ్ రివర్స్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. రివర్స్ ఇంక్రిమెంటే కాదు, డిక్రిమెంట్ కూడా ఉండొచ్చుగా. మన సి లాంగ్వేజ్లో రాసాం, i++ బదులు i- రాసాం. సో అలాంటి కేసు చూద్దాం అనుకుంటే 20, 10, -1 ఇస్తే మీకు రివర్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. -1 ఇస్తే స్టార్టింగ్ i వాల్యూ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. i వాల్యూ ఇనీషియల్గా ఎంత? 20 దగ్గర నుండి డిక్రిమెంట్ అవుతే ఎక్కడ దాకా రావాలి? 10 దాకా రావాలి. 10 దాకా రాదు, ఓన్లీ 11 దాకా వస్తుంది. ఎందుకని? ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూకి n-1 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది. సో 20 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, ఒక్కొక్క మైనస్ వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అవుతా. ఫస్ట్ 20 ప్రింట్ అయింది, తర్వాత -1 అయితే 19, 10 కన్నా తక్కువేగా. నెక్స్ట్ -1. సో అలాగే డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటా మీకు ఎక్కడ దాకా ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? 11 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది. అలానే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు -2 ఇవ్వండి. -2 F5 20, 18 డిఫరెన్స్ ఎంత రావాలి? -2. 16, 14, 12, 10 మాత్రం ప్రింట్ అవుదమ్మా. ఇక్కడ మీరు 9 ఇస్తే అప్పుడు 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ హియర్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇలా మనం రివర్స్ ఆర్డర్లో కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ 1, 21 తీసుకున్నానమ్మా. 5 మల్టిపుల్స్ రాకూడదు. సపోజ్ చూడండి, 1 ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 20 5 మల్టిపుల్స్ నాకు ప్రింట్ అవ్వకూడదు, మిగతా అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి. 5 మల్టిపుల్స్. సపోజ్ 1 to 20లో 5 మల్టిపుల్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయమ్మా? 1 to 20లో 5 మల్టిపుల్స్ అంటే 5, 10, 15, 20. ఇవి మాత్రం నాకు ప్రింట్ అవ్వకూడదు. Print numbers from 1 to 20 except multiples of 5. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 కాకుండా నాకు మిగతాయి ప్రింట్ చేయాలి అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఏం రాస్తారో చూడండి. ఫర్ i in range 1, 21 నాకు ఎక్కడి నుంచి కావాలమ్మా? 1 నుంచి 20 కూడా కావాలి. 20 కూడా కావాలి కాబట్టి నేను 21 తీసుకున్నాను. నా 20 వద్దు అనుకుంటే నేను ఇక్కడ 20 తీసుకుంటాను, నో ప్రాబ్లం. కానీ 20 కూడా కావాలి కాబట్టి 1 to 21, n-1, n వాల్యూ 21. నెక్స్ట్ ఎంటర్. ఇఫ్ ఫర్లో ఇఫ్ కండిషన్ కూడా రాయొచ్చమ్మా. ఇఫ్ i mod 5 not equal to 0, if I mod 5 not equal to 0, enter print I. EON for I in range 1 to 20 :
what is going here? Why this is coming error? I'm unable to know. Print I. End of file scanning while scanning letter. I will explain this one tomorrow, no problem. Why it is coming error in previous, I already execute this one. I'll trace out the error and I will explain tomorrow. So like this, we are doing all for loop operations. All for loop operations. అమ్మా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. రేపు ఇంకా 2-3 కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫర్ లూప్లో రేపు వైల్ లూప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. హ్యాండ్ రైస్ చేయండి, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. బట్ ఓన్లీ 48 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారమ్మా. ప్లీజ్ అటెండ్ మోర్ పీపుల్. If till now do you have any doubts, please let me know so that I will explain once again. If you don't have any doubts, I will wind up this session and I will explain for while loop tomorrow. Some examples of for loop, some pattern matching examples I will explain, like this pattern matching examples I will explain tomorrow. Don't miss the class tomorrow because I will explain all these pattern examples by using for loop. If you have any doubts, please let me know. Otherwise, I'll stop the session. Anyone, please, do you have any doubts? సార్ నోట్స్ కావాలి. మా నోట్స్ ఒక నాకు 2 days టైం ఇవ్వండి అమ్మా. నేను ఈ 2 daysలో మెటీరియల్ ఇస్తానమ్మా. మీకు మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్కి విత్ ప్రోగ్రామ్స్ మెటీరియల్ ఇస్తాను. 2 days ఇవ్వండి టైం. ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? థ్యాంక్ యూ, one and all.